व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स अखीरले सैगमेंट विच आपां पहुंच चुके हैं। इस विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि पंजाबी अते अंग्रेजी विच जिहड़ी खालिस्तान संबंधी उत्साह भरपूर जिहड़ी नज़मां ने वो साझीआं करांगे और नाल जिहड़े तुहाडे मैसेज ने लाइव जिहड़े ने वो आपां एंटरटेन करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनने आन लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचारां ने? देखो असीं अपने उन्हां सारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिहड़े लाइव चैट ते भी आउंदे ने, यूट्यूब ते वैसे भी लिखतां भेजदे ने, और असीं खास तौर ते जिहड़े साडे क्रिएटिव शायर ने इस सारे पीरीयड दे विच उन्हां नूं असीं अपना प्लेटफॉर्म दे उत्ते भी जिहड़ा है वो मान सत्कार दिंदे हैं, क्योंकि असीं समझदे हैं भी किसी भी मूवमेंट दे विच जिहड़ा ये टैलेंट हुंदा है लिटरेचर दा और उस थिंकर्स का आना, थॉट का आना, फिलोसफी का आना, ये बड़ा अहमियत वाला हुंदा है। और अज असीं भाई संतोख सिंह भाऊ जी की नज़म नहीं शेयर कर रहे, उन्होंने भी दो नज़मां आईयां होईयां ने। साडे वीर रिंकू चाहल जी उन्होंने सानू लिखत भी लिखी है। उन्होंने कहा कि भी पिछले दिनों च मैं एक पोस्ट देखी वरिंदर बाजवा जी की, उन्होंने पंजाब च रहिंदे लोकां दे दिल की आवाज़ पंजाब तो बाहर रहिंदे लोकां लई कड्ढी सी। इस विच उन्होंने अपना दर्द बयानिया सी, तो उन्होंने कहा जी मैं वो जदों पढ़िया तो मेरे को रिहा नहीं गया, तो मैं उसका जवाब दिता है जो बाहरलियां दा दर्द बयान करदा है। सो उन्होंने दोनों ही जो वरिंदर बाजवा जी ने लिखिया और उन्होंने अपनी जिहड़ी इस दे उत्ते रिप्लाई सी, जवाब सी। सो वरिंदर बाजवा जी ने लिखिया, तुसी जांदे होणे जॉबां ते असीं अज, ये टाइटल है, असीं अज भी आड़त दियां हट्टां ते तुहानू मोह पै गया डॉलरां दा, असीं लड़ांगे पंजाब दे हक्कां ते। तुसीं जांदे होणे जॉबां ते असीं अज भी आड़त दियां हट्टां ते तुहानू मोह पै गया डॉलरां दा, असीं लड़ांगे पंजाब दे हक्कां ते। तुसीं पिछे मुड़ के तक्किया नहीं, असीं खड़े हाँ उसे धरती ते, कदे दिल कीता फेरा पा जायो अपनी धरती ते। जफ्फी पाण नू बड़ा ही जी करदा, कदे पढ़ लियो साडे चेहरिਆਂ नू, वेला हो चलिया पंजाब मेरा, इत्थे डेरा ला लिया भईयां ने। मेरे दिल विच चीसां पैंदियां ने जदों देखदे तुहाडे घर सुन्ने, तुसी गए सी थोड़े समय लई, साडे नाल जफ्फियां पा के असी अज भी तुहानू उड़ीक रहे, तुसी पिछे कदे भी तक्या नहीं। धीआं मेरे पंजाब दियां दा तेरे मुल्क च बेड़ा गर्क होया, कित्थों योधे जम्मण गियां, इन्हां सोचां विच मैं डुब मरिया। असी अज भी आड़त दियां हट्टां ते, तुसी जांदे होणे जॉबां ते, तुसी जांदे होणे जॉबां। ये वरिंदर बाजवा जी ने पंजाब दी हूक बयानी ते रिंकू चाहल जी ने इहदा फिर जवाब दिता है, असीं आवांगे फेरा पावांगे तद तक पंजाब नू संभाली रखियो। असीं आवांगे फेरा पावांगे तद तक पंजाब नू संभाली रखियो। नशियां दी वगदी हनेरी च कुछ दीप हथ दे के बाली रखियो। जिसने कीता कब्जा है साडे अदारियां जमीनां रुजगारां ते, एक दिन आ ढावांगे दिल्ली नू, हथ फड़ के पंजाली रखियो। दुनिया दी हवा दा रुख अपने वल कर रहे हैं, समा लगेगा ज़मीर, नौजवानी, लियाकत ते जज्बा जरूर संभाली रखियो। झोरा सानू भी है छड्डे पंजाब दा, झोरा सानू भी है छड्डे पंजाब दा, खुस्से ताज दा, गुआचे राज दा, तुहाडे भरा जुड़नगे तुहाडे नाल, तुसीं जंग जारी रखियो। झोरा सानू भी है छड्डे पंजाब दा, खुस्से ताज दा, गुआचे राज दा, तुहाडे भरा जुड़नगे तुहाडे नाल, तुसीं जंग जारी रखियो। खूबसूरत। सो चाहल साहब तुसीं बिल्कुल बाहरले सिखां दे जज्बातां दी तर्जमानी की है, और बाजवा साहब ने भी जो पंजाब की हालत है उत्थे उसका दर्द बयानिया। और जिवें असीं अपने वीर शेरबाज सिंह ढिल्लों जिन्हां ने अंग्रेजी नज़मां राहीं
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੀਬਾ ਨੀਲਮ ਜੀ ਕੌਰ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਅਸ ਆਲ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਕਰੇਜ ਟੂ ਅਚੀਵ ਵਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਮੋਸਟ ਈਗਰਲੀ। The following is the poem expressing the feelings of a parrot। ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ। who is enslaved by someone। ਤੇ ਤੋਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲੇਵਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੰਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਿੰਬਲ 'ਚ, ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਹੋ। ਜੀ In a cage of iron bars, a parrot dwells, his dreams like flight, where freedom swells. His feathers, once vibrant, now lose their hue, yet in his heart, hope and dreams anew. ਵਾਹ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪੈਰਟ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਫੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੰਗ ਟੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਖੰਭ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮ, ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ। ਇਨ ਏ ਕੇਜ ਆਫ ਆਇਰਨ ਬਾਰਸ ਏ ਪੈਰਟ ਡਵੈਲਸ, ਹਿਜ਼ ਡ੍ਰੀਮਸ ਟੇਕ ਫਲਾਈਟ ਵੇਅਰ ਫਰੀडम ਸਵੈਲਸ। ਹਿਜ਼ ਫੈਦਰਸ once vibrant now lose their hue, yet in his heart hope and dreams anew. He dreams of breaking chains that bind, to soar on wings no cage confined. High above the forest he longs to be, to taste the fruits wild, fresh and free. ਉਹਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਿਜ਼ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਚੇਨਸ ਦੈਟ ਬਾਈਂਡ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਡਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਜਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਹਾਈ ਅਬਵ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਹੀ ਲੌਂਗਸ ਟੂ ਬੀ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉੱਡਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਚੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Bitter neem and hemlock he had gladly greet, for in his cage they would be a treat. Sweet dishes pale, freedom's taste divine, in nature's gifts he yearns to dine. ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌੜੇ ਫਲ ਉਹ ਨਿੰਮ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੰਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਇਨ ਨੇਚਰਸ ਗਿਫਟਸ ਹੀ ਯਰਨਸ ਟੂ ਡਾਈਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡਾਈਨ ਕਰਾਂ, ਡਿਨਰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐ ਤਾਹਿਰੇ ਲਾਹੂਤੀ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਸੇ ਮੌਤ ਅੱਛੀ, ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਕ ਸੇ ਆਤੀ ਹੋ ਪਰਵਾਜ਼ ਮੇ ਕੋਤਾਹੀ। ਕਿ ਡਿਵਾਈਨ ਬਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਡ ਡਿਵਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਪੇਲ, ਫਰੀडम्स टेस्ट डिवाइन, ए ताहिरे लाहौती उस रिज़क से मौत अच्छी, जिस रिज़क से आती हो परवाज में कोताही। परवाज है उड़ान, कि उस नालों मौत चंगी है जिहदे करके तुहानू, जिस खुराक करके तुहानू अपनी आज़ादी नाल समझौता करना पे। ए स्ट्रीम्स प्योर वाटर calls his name, a thirst unquenched, a burning flame,
imported drinks in cages gleam, but in the wild he'll find his dream। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਉਹ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਚੂਰੀ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਹੈ ਬਰਡ ਫੂਡ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਿੰਗ ਫਲੇਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। A stream pure water calls his name, a thirst unquenched, a burning flame. Imported drinks in cages gleam, but in the wild he'll find his dream। ਭਾਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਥਰਸਟ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। Perched on high he'd sing aloud, chirping God's name, both clear and proud, in his language a melody untamed, not human words, not shackled, not maimed। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਚਿਆਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚਰਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਮੈਲੋਡੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੇਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੰਗਾ ਰਾਮਾ ਚੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। Perched on high he'd sing aloud, chirping God's name, both clear and proud, in his language a melody untamed, not human words, not shackled, not maimed। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ੈਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। He prays each day for skies so wide, where freedom's grace and love reside। O God above, hear his plea, grant him wings, set his spirit free। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਯਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰੀ, ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ। He prays each day for skies so wide, ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। Where freedom's grace and love reside। ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਫਰੀਡਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਨੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ, ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਹੀ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਉਹ ਗੋਡ ਅਬਵ ਹੀਅਰ ਹਿਜ਼ ਪਲੀ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਹਿਮ ਵਿੰਗਸ, ਸੈਟ ਹਿਜ਼ ਸਪਿਰਿਟ ਫਰੀ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੰਭ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸ਼ੇਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਬਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰਮੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਚੜ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਮੋੜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਔਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਹੋਕਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਟ ਐਂਡ ਜਾਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਕਿਰਪਾਲ ਐਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੱਚ ਰੂਪ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਵ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਮਾਰਗ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਵਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਬਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨੂਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਟੀਵੀ 84 ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਗੱਡੀ ਝਾੜੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਇਟ ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇजेस ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮੀ ਐਂਡ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਥਰੂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਫਿਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵਾਹ ਰਿੰਕੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕੌਣ ਹਨ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਾਂ ਹਮਾਸ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲੇ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਹੋਣ ਉਧਰਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮੈਨੀਟੇਰੀਅਨ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇ ਲਾਅ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਲਾਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਹਾਰਕਾ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋ ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਸ਼ੋ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼। ਕਿਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕੀਮਤ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਖਾਲਸਾਈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਪੂਲੀਏ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਨਿਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੁੱਲੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਰਾਜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੁੱਲਾ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਅਮੁੱਲੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੋ ਵੀਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੋ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਲਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੇਜਰ ਗੋਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਿਹਾਰੀ ਬੰਗਾਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ
ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਕਰਾਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋਨ ਫੈਕਟ ਨੇ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਇਲ, ਟੋਨੀ ਢੀਂਡਸੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ haven't seen any reports of how many people actually killed in Israel and how many Palestinian fighters they killed or captured. Seems like everything is overstated to justify action in Palestine. ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਲੇਟਡ ਫਿਗਰ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੂੜਾ ਨਾ ਗੁੱਤ, ਨਾ ਧੀ ਨਾ ਜਵਾਈ, ਰੰਡੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਈ, ਬੁੱਝੋ ਕੌਣ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਾਂਗੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਲੀਨ ਸਾਈਟ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਓਪਨ ਆਈਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।